अनेवरुक्कुम वणक्कम गोल्ड मेडलिस्ट हिंदी गैश प्रस्तुति कर्क कसरत कार्यक्रम पर आप सबका आदर सादर स्वागत है। கோல்டு மெடல்ஸ் ஹிந்தி கைஷ் வழங்கும் கற்க கசட நிகழ்ச்சிக்கு தங்களை வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றேன்। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के प्रवीण परीक्षार्थियों के लाभार्थ हम कुछ एपिसोड आपको दे रहे हैं। इस सिलसिले में पहले कुछ पद प्राचीन पद संग्रह में से कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास और रसखान के कुछ पदों का हमने विचार विमर्श किया था। आज उस प्राचीन पद संग्रह में से कुछ दोहे के बारे में हम देखने वाले हैं। आज के हमारे कवि हैं कबीरदास। कबीरदास के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में आप सब जानते हैं, इसलिए उसके बारे में खुलासा प्रकट करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा मैं समझता हूँ। आपको मालूम है कि वे भक्तिकालीन कवि थे। भक्ति काल में भक्ति दो विभागों में विभाजित रही, एक सगुण भक्ति शाखा, दूसरा निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति के मानने वालों का मत है कि भगवान का रूप है। निर्गुण भक्ति को मानने वाले का मत है भगवान का रूप नहीं है। भगवान का रूप नहीं है मानने वाले कबीरदास की अध्यक्षता में एक हो गए। भगवान का रूप है मानने वाले तुलसीदास और सूरदास की अध्यक्षता में एक हो गए। तो उसके बारे में बाद में विश्लेषण करेंगे, उसके अंतर्विभाग के बारे में। अब निर्गुणोपासक कबीर वे क्या क्या करना चाहते हैं, क्या क्या कहना चाहते हैं। वे भक्त कवि ही नहीं, साथ साथ बहुत बड़े समाज सुधारक भी थे। पहले वे भक्त कवि थे, इसलिए उनकी भक्ति जो सगुण भक्ति थी, उनके बारे में कुछ दोहों को आज हम देखने वाले हैं। दोहा मात्रिक छंद होता है। इसमें कुल 24 मात्राएं होती हैं। 13 और 11 मात्रा पर यति होती है और अंत में लघु होता है। ये दोहा छंद का लक्षण है। सभी दोहे इसी लक्षण के अंतर्गत आते हैं। उसके बारे में हम रस छंद अलंकार विभाग में हम अध्ययन करेंगे। आज सिर्फ ये जान लीजिए कि दोहा मात्रिक छंद है। इसमें कुल 24 मात्राएं होती हैं। 13 और 11 मात्रा पर यति होती है और अंत में लघु होता है। यह पहला दोहा है। आचे पुरुष एक पेड़ है, आचे पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाको डार। निरंजन वाको डार, निरंजन वाको डार। तिरदेव शाखा भये, तिरदेव शाखा भये, तिरदेव शाखा भये, पात भया संसार। पात भया संसार, पात भया संसार। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी सगुण का मंडन कर रहे हैं, मतलब सगुण भक्ति का समर्थन कर रहे हैं। अच्छा, आचे पुरुष, यहाँ पर आचे पुरुष का मतलब है परमात्मा। आचे पुरुष परमात्मा एक माने एक पेड़ है, पेड़ के समान है। परमात्मा एक पेड़ के समान है
निरंजन वाको डार, उसमें जो शाखाएं हैं, उसमें जो मूल हैं, उसके जो भाग हैं, पेड़ के जो भाग हैं, यानी मूल हैं, मूल को हम नहीं देख पाते, इसलिए निरंजन कहते हैं। उसको देख नहीं पाते तो मूल क्या है, बाकी डाल, उसके डालियां हैं। आचे पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाको डार, डार मतलब डालियां हैं। तिरदेवा शाखा भये, तिरदेवा शाखा भये, भगवान को हम त्रिदेव कहते हैं। एक तो बनाने वाले और चलाने वाले और नष्ट करने वाले। मैंने पहले ही आपको कहा था गॉड के बारे में। जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर, डी फॉर डिस्ट्रॉयर। इस प्रकार त्रिदेव कहते हैं। त्रिदेव का मतलब है ब्रह्मा, विष्णु और शिव। ब्रह्मा, विष्णु और शिव, जो आप हिंदू लोग त्रिदेव कहते हैं, ये त्रिदेव कौन हैं? उस पेड़ की शाखाएं हैं। त्रिदेव जो है उस परमात्मा नामक पेड़ की शाखाएं हैं। अच्छा, उसमें जो पत्ते हैं, लीव्स, इलेक्ट्रल नवा, वे ये संसार हैं। संसार के लोग पत्ते के समान हैं। इसलिए यहाँ पर सगुण का खंडन करते हुए निर्गुण का मंडन करते हुए कबीरदासी कहते हैं, परमात्मा एक पेड़ के समान है और अन्य उसके मूल उसकी डाल के समान है। त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और शिव ये शाखा के समान हैं और ये सारा संसार के लोग पत्ते के समान है। पात बया संसार, ये संसार पत्ता बन गया। ये संसार पत्ता है। இறைவனை பரமாத்மாவை ஒரு மரமாக வைத்து கொண்டால் அதனுடைய பாகங்கள், மரத்தினுடைய பாகங்கள், கிளை உட்பட அனைத்து பாகங்களும், அதனுடைய அனைத்து பாகங்களும் இறைவனுடைய மற்ற அவதாரங்கள். ஆக படைத்தல், காத்தல், அழித்தல் என்ற மூன்றையும் செய்கின்ற திருதேவ் பிரம்மா, விஷ்ணு, சிவன் இவர்களெல்லாம் பத்தாபயே இலைகளாவார்கள். இவர்களெல்லாம் கிளைகளாவார்கள். பாத் பயா சம்சார், இந்த உலகம் இலைகளாகின்றன. ஆக இலைகளே இந்த உலகம். ஆகையாலே இறைவனுக்கு வடிவம் கிடையாது, அவர் உருவமற்றவர் என்ற கருத்து இங்கே நிகுண பக்தி கா சமர்த்தன் கருத்தை कहते हैं. இறைவனுக்கு உருவம் கிடையாது. நீங்கள் அவரை இப்படி வைத்துக் கொள்ளலாம். சரி, அடுத்து दोहा. चार भुजा के भजन में मूली परे सब संत, कबीरा सुमिरै तास को जाके भुजा अनंत. இங்கேயும் அவர் निर्गुण का मंडन करते हैं, समर्थन करते हैं. இங்கேயும் அவர் உருவமற்ற இறைவனை இங்கே ஆராதிக்கிறார், போற்றுகிறார், ஆதரிக்கிறார். சொல்கிறார், சாரு புஜா கே பஜன் மே, இறைவனுக்கு விஷ்ணுவுக்கு 4 தோள் உண்டு என்று சொல்லப்படுகிறது. நீங்களாம் விஷ்ணுவுடைய படத்தை பாருங்கள். அவருக்கு 4 ஆர்ம்ஸ் இருக்கும், 4 கைகள் இருக்கும். ஆக 4 கைகளுடைய அந்த விஷ்ணுவை சாரி புஜா கே, சார் புஜா பஜன் மே அவனை வணங்குகிறார்கள், வழிபடுகிறார்கள் மக்கள். அது அவர்கள் செய்கின்ற தவறு என்றால். பூலி பரே சப் சந்த், சந்த் என்றால் சாதுக்கள். மக்களுக்கு தெரியாது, சாதுக்கள் தான் தவறு செய்கிறார்கள், சாதுக்கள் தான் தவறாக மக்களை வழிநடத்துகிறார்கள். साधु लोग ही अनपढ़ गंवार लोगों को
गलत रास्ता दिखाते हैं. தமிழ்நாட்டைப் போல அதிகம் படித்தவர்கள் அல்ல வடநாட்டு மக்கள், அதிக அறிவாளிகளும் அல்ல. எது நல்லது எது கெட்டது என்பதை பற்றி சிந்திப்பவர்களும் ரொம்ப குறைவு. அதெல்லாம் சாது என்ற பெயரிலே யாரெல்லாம் பேசுகிறார்களோ அதை அப்படியே கேட்டுக்கொள்வார்கள். சாது என்ற பெயரிலே யாரெல்லாம் எதையெல்லாம் சொல்கிறார்களோ அதை அப்படியே கேட்டுக்கொண்டு அதை அப்படியே பின்பற்றுகின்ற மக்கள் தான் வடநாட்டு மக்கள். இன்றைக்கும் அப்படித்தான் இருக்கிறது. தப்பான வழிகாட்டுகின்ற தலைவர்கள் பின்னாலே இன்றைக்கு மக்கள் நிறைய ஓடுகிறார்கள். அது தமிழ்நாட்டிலே முடியாது. தமிழ்நாட்டிலே சிந்திப்பார்கள். அங்கே வடநாட்டிலே இவர் சொல்கிறார், சாரி புஜா கே பஜனுமே போலி பரே சப் சத். 4 தோள்களை உடைய விஷ்ணுவனுடைய பஜனையில், அவருடைய பூஜையில், பிரார்த்தனையில் எல்லோரும் ஈடுபடுங்கள் என்று சாதுக்கள் மக்களுக்கு தவறாக வழிகாட்டுகிறார்கள். போலி பரே சப் சத். बोली परे बोलकर वे लोगों को गलत रास्ता दिखाते हैं कि आप लोग विष्णु की प्रार्थना कीजिए, पूजा कीजिए. लेकिन कबीरदास से मैं कहता हूँ, कबीरा सुमिरे तास को, कबीरदास से मैं कहता हूँ, सुमिरा ध्यान करो, प्रार्थना करो, पूजो. किसकी पूजा करो? तास को, उसकी. तास को मतलब उसकी पूजा करो जाके, जिसके भुजा अनंत हैं. भगवान के लिए सिर्फ 4 भुजाएँ नहीं हैं, अनंत. जिसका अंत ना हो वो अनंत है. முதலும் முடிவுமில்லாதவன் இறைவன். முடிவில்லாத தோள்களை உடைய அந்த நிர்குண பரபிரம்மையை நீங்கள் கும்பிடுங்கள் என்றால் அவதான் உண்மையான கடவுள் என்று இங்கே நிகுண பிரம்மை பற்றி அவர் விவரிக்கிறார். சாரி புஜா கே பஜன் में बोली परे सब संत कबीरा सुमिरई तास को. कबीरदासी कहते हैं उसकी पूजा कीजिए, सुमिरन कीजिए, प्रार्थना कीजिए, पूजा कीजिए, आरती लीजिए, जो भी चाहे करो, वழிபாடு செய்யுங்கள், உபாசனா कीजिए. जाके इसके अनंत बुझाए हैं. அவனுக்கு 4 தோள் இல்லை, முடிவில்லா தோள்கள் நிறைய உண்டு அவனுக்கு. அவன்தான் உருவமற்ற இறைவன். அந்த உருவமற்ற இறைவனை நீங்கள்லாம் கும்பிடுங்கள் என்று சொல்கிறார் இங்கே கபீர்தாசர். சாரி புஜா கே பஜனமே பூலி பரே சப் சத் कबीरा सुमिरै तास को जाके बुझा अनंत. ये जब भी आप सिखाएंगे अध्यापकगण, तो बच्चों को गीत के माध्यम से सिखाइए तो वो जल्दी वो पहचान पाएंगे और समझ पाएंगे. चार भुजा के भजन में, चार भुजा के भजन में बोली परे सब सद कबीरा सुमिरई तास को जाके बुझा आनंद. इस राग जो है, ये राग जो है, इसके अंतर्गत सभी दोहे आएंगे क्योंकि इसकी मात्रा एक है. तीसरा है सगुण की सेवा करो. सगुण की सेवा करो, निर्गुण का करे ज्ञान. यहाँ पर हमें सोचना चाहिए, क्या कबीरदास जी निर्गुण की बात करते थे, लेकिन यहाँ पर सगुण की बात क्यों करते हैं? यहाँ पर सगुण का मतलब है रूप है. किसका रूप है? गुरु के लिए रूप है. हमारे गुरु हमारे लिए भगवान है. तमिल में एक कहावत है, माता पिता गुरु देवों. माता पिता गुरु देवों, इसमें का अर्थ ये होता है, माता पिता को दिखाती है. தாயரியா சூளுண்டோ என்பார்கள். தமிழிலே தாயரியா சூல் உண்டோ என்பார்கள். ஏனென்றால் தன் வயிற்றில் உள்ள அந்த கருவுக்கு யார் தந்தை என்று தாய்க்கு மட்டுமே தெரியும். ஆக மாதா பிதாக்கோ திகாத்தி है. அம்மா அப்பாவை காட்டுகிறாள், இது அப்பா உங்கள் அப்பா என்று தந்தையை காட்டுகிறார். அவர் பிதா குருக்கோ திகாத்தே. தந்தையார் குறிப்பிட்ட வயது வந்தவுடனே நம்மை பள்ளிக்கு அழைத்து சென்று பள்ளியிலே அட்மிஷன் வாங்கி படிக்க வைக்கிறார். குருவை காட்டுகிறார். குரு யாரை காட்டுகிறார் என்றால் குரு தெய்வத்தை காட்டுகிறார். குரு தெய்வம்
குரு தெய்வத்தை காட்டுகிறார். மாதா पिता को दिखाती है, पिता गुरु को दिखाते हैं, गुरु भगवान को दिखाते हैं. அதனால தான் மாதா பிதா குரு தெய்வம் என்ற சொல் வந்தது. ஆக தெய்வத்தை காட்டுகின்ற அந்த டீச்சர் தான், குரு தான் எனக்கு கடவுள் இருக்கிறார். தெய்வத்தை காட்டுகின்ற அந்த குருவே எனக்கு கடவுள். ஆக அவருக்கு சேவை செய்யுங்கள். குரு की सेवा कीजिए, सगुन की सेवा करो, निर्गुण का करो ஞான். உருவமற்ற இறைவன் நீங்கள் உங்கள் ஞானத்திலே, அறிவால் ஞானத்தால் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். நிர்குண் கா கரே ஞான் தியான். உருவமற்ற இறைவனை உங்கள் ஞானத்தால் அறிந்து அவரை நீங்கள் தியானம் செய்யுங்கள், தவம் செய்யுங்கள், கும்பிடுங்கள். ஆக நாம் கண்ணால் காணுகின்ற கடவுளாகிய குருவை வணங்குங்கள், அவருக்கு சேவை செய்யுங்கள். சகுன் கா கரோ சேவா, அவர் நிர்குண் கா கரோ கியான். உருவமற்ற இறைவனை நீங்கள் தம் ஞானத்தால் உணருங்கள், மேலும் அவரை அறியுங்கள், நீங்கள் அவரை தியானம் செய்யுங்கள். சரி, நிர்குண் சகுன் சே பரே. நான், அதாவது கபீர்தாசை நான் சொல்கிறேன், உள்ள இறைவன், உருவம் அற்ற இறைவன், இதெல்லாம் கடந்தவன் தான் பரமாத்மா. निर्गुण सगुण से परे, परेना पार करके बाद में. உருவமற்ற இறைவன், உருவமுள்ள இறைவன், இதெல்லாம் கடந்து, குருவையும் கடந்து, அவருடைய சேவைகளையும் கடந்து பரமாத்மா எங்கிருக்கிறாரோ அந்த பக்கமாக என் கவனம் செய்கிறது. தாகி ஹமாரா தியான், அங்குதான் என்னுடைய கவனம் செல்கிறது. ஆக இவெல்லாம் தாண்டி, தாயை தாண்டி, தந்தையை தாண்டி, குருவை தாண்டி, உருவமற்ற இறைவன் என்ற அந்த பரமாத்மாவின் மீது தான் என் கவனம் செல்கிறது. அதுபோல் நீங்களும் குருவை வணங்குங்கள், அவருக்கு சேவை செய்யுங்கள். அதெல்லாம் தாண்டி உருவமற்ற இறைவனை வழிபாடு செய்யுங்கள், அவனை உணருங்கள் என்று இங்கே சொல்கிறார். யாப்பர் குருக்கிய மையமாய் இங்கே குருவுடைய பெருமை சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஒவ்வொரு தோஹாவும் நடத்துகின்ற பொழுது அவனுடைய பாவம், உட்கருத்தை நீங்கள் புரிந்து கொண்டு அதை நீங்கள் சொல்ல வேண்டும். அதன் பிறகு நீங்கள் ஒவ்வொரு அடியாக சொல்லலாம், விளக்கலாம். ஆனால் தீம் என்ன என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும், அது முக்கியம். அந்த தீமை புரிந்து கொண்டால் நாம் எளிமையாக, மிக சுலபமாக, மிக விளக்கமாக மாணவர்களுக்கு விளக்க உரை சொல்லிக்கொள்ளலாம். आइए सगुण की सेवा करो, निर्गुण का करो ध्यान, सगुण निर्गुण से परे ताकि हमारा ध्यान. அடுத்தது பகவான் கி மகிமா. பரமாத்மா சொன்னாரே தவிர அவர் எப்படிப்பட்டவர்? ஜாக்கோ ராக்கை சாயியா மாறின சக்கை கோய், ஜாக்கோ ராக்கை சாயியா மாறின சக்கை கோய், பால்னா பாங்கா கரிசகை ஜோ ஜக் பைரி கோய். கொஞ்சம் கடுமையாக சொல்கிறார். பால்னா பாங்கா கரிசகை जो जग बैरी हुई. यहाँ पर भगवान की महिमा, भगवान किसमें समर्थ हैं, किस चीज़ में समर्थ हैं, उसका वर्णन यहाँ पर कबीरदास ने किया है. जाको राकै साइया, इங்கே भगवान की महिमा और भक्त की महिमा बताई गई है. वल्लुवर சொல்வார், பிறவி பெருங்கடல் நீந்துவர் நீந்தார் இறைவன் அடி சேராதார். பிறவி பெருங்கடல் நீந்துவர் நீந்தார் இறைவன் அடி சேராதார் என்பார். இங்கே இறைவனுடைய அடியை யாரெல்லாம் சேரவில்லையோ, அதாவது இறைவனை யாரெல்லாம் வணங்கவில்லையோ, அவருடைய அடியை சரணடைவில்லையோ, அவர்களெல்லாம் இந்த பிறவி என்ற பெருங்கடலை நீந்த மாட்டார்கள். அதாவது அவர்கள் மீண்டும் மீண்டும் பிறப்பார்கள், பிறவா பேர் அவர்கள் பெறமாட்டார்கள் என்று சொல்கிறார்கள். அதுபோல் இங்கே जाको राकै साइया, साइया मीन्स भगवान, राकै रक्षा करता है, जाको जिसकी, भगवान जिसकी रक्षा करता है.
மகாத்மா காந்தி அவர்கள் சுடப்படுவதற்கு முன்பாக அவருடைய ஃபாலோவர்ஸ் தொண்டர்கள் அவரை பார்த்து சொன்னார்கள், தந்தையே, தங்களை கொல்வதற்கு ஒரு கூட்டம் சதி செய்கிறது, தங்களை அவர்கள் கொல்ல முடிவு செய்துவிட்டார்கள். ஆகவே நாங்கள் உங்களுடைய பாதுகாப்பை அதிகரிக்கிறோம், உங்களுக்கு இன்னும் அதிகமான பாதுகாப்பை, செக்யூரிட்டி நாங்கள் வழங்குகிறோம் என்று சொன்ன பொழுது, அப்போ காந்தி சொன்னாராம், இந்த உடம்பை வைத்துக்கொண்டு இறைவன் எவ்வளவு வேலை வாங்கும் என்று நினைக்கிறானோ அப்பொழுது அவனே இதை காப்பாற்றுவான். எனக்கு மக்கள் தேவையில்லை, எனக்கு பாதுகாப்பு தேவையில்லை, सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है। इस शरीर को लेकर के भगवान जब तक काम लेना चाहेगा तब तक वही इसकी रक्षा करेगा. இந்த உடம்பை வைத்துக்கொண்டு இன்னும் எத்தனை காரியம் நடத்த வேண்டும் என்று இறைவன் எண்ணுகின்றானோ அதுவரைக்கும் அவனே இதை காப்பான். ஆகவே எனக்கு செக்யூரிட்டி, பாதுகாப்பு தேவையில்லை என்று சொன்னாராம் மகாத்மா காந்திஜி. அதுபோல் இறைவனுடைய அருள் யாருக்கு இருக்கிறதோ, जाको राकै साइया भगवान जिसकी रक्षा करता है मारी न सकै कोई, उसे कोई नहीं मार सकेगा. யாராலும் கொல்ல முடியாது. இறைவனுடைய அருள் உள்ளவனை யாராலும் கொல்ல முடியாது. போன வாரம் பாருங்கள், மிகப்பெரிய விமான விபத்து அகமதாபாத்திலே நடைபெற்றது. எல்லோரும் அறிவிக்கிட்டு பயங்கரமான சோகம். அது கோர விபத்து. அதில் பயணம் செய்ய அனைவரும் இறந்து போனார்கள். ஆனால் ஒரே ஒரு மட்டும் இறக்கவில்லை, சாகவில்லை, தானே வெளியே வராது. அந்த எரிந்து போன அந்த பாகத்திலிருந்து தானாக வெளியே நடந்து வருகிறார். மிகப்பெரிய ஆச்சரியம் அது. அது என்ன சொல்கிறது, இறைவன் அவரை காக்கின்றார். இறைவனாக வந்து காக்கின்ற வரைக்கும் யாரும் அவனை ஒன்றும் செய்ய முடியாது. அதுக்கு தான் பொருள். அத்தனை பேரும் இறந்து போனார்கள், இருந்து போனார்கள், கருகி போனார்கள். ஆனால் அந்த ஒரே ஆள் மட்டும் எப்படி தப்பித்து தானே வெளியே வந்தான் அப்படிங்கிறார். அந்த கருமையான புயல் வைக்கிறது, அந்த புயலுக்கு தான் வெளிவராரு என்பதை பார்க்கும்போது இறைவன் அவனை காக்கிறார் அர்த்தம். இறைவன் மீது இறைவனுடைய அருள் யாருமே இருக்கிறதோ அவனை யாராலும் அடிக்க முடியாது. மாரினா சக்கை கொய் உஸ்கோ நஹி மார் சகேகா. சரி, பால்னா பாங்கா கர் சகே. நம் நாட்டிலே, தமிழ்நாட்டிலே சண்டை வரும்போது சொல்வார்கள், கொஞ்சம் ஒரு மாதிரியான வார்த்தை தான் இருந்தாலும் நான் இங்கே உங்களுக்கு விளக்க நான் சொல்கிறேன். அது சொல்லக்கூடாதான், இருந்தாலும் வேறு வழி இல்லை, சொல்ல வேண்டிய கட்டாயம். பால்னா பாங்கா கர் சகே. சண்டை வரும்போது சொல்லுவான், என்ன பண்ணுவேன், என்ன பண்ணுவேன்னு, என்ன பண்ணுவேன், கிழிச்சிடுவியா, அழிச்சிடுவியா, ஒரு முடியை கூட போட முடியாதம்மா. இது நான் கேள்விப்பட்டிருக்கோம். என்னுடைய ஒரு முடியை கூட போட முடியாதரா என்று சொல்வதை கேட்டுக்கிறோம். அதே சொல்கிறார், பால்னா பாங்கா கரிசகை. உண்மையான அர்த்தம் என்னங்கன்னா, ஒரு சிறு தீங்கும் ஏற்படுத்த முடியாது. யாருக்கு? யாருடைய இறைவனுடைய அருள் யாருக்கு இருக்கிறதோ அவனுக்கு. பால்னா பாங்கா கரிசகை. அவனுடைய ஒரு சிறு முடியை கூட அவனால் நம்மளால் பிடிக்க முடியாது. ஸோ ஜக் பைரி ஹோய். இந்த உலகமே அவனுக்கு எதிராக இருந்தாலும் சரி, ஜக் பைரி ஹோய், ये दुनिया चाहे उसकी शत्रु हो जाए, இந்த உலகமே அவனுக்கு எதிரியாக எளிமையாக மாறினாலும் கூட அவனுக்கு ஒரு சிறு தீங்கும் ஏற்படுத்திவிட முடியாது என்றால் அவனை பகவான் காக்கிறார். ஆகவே இங்கே பகவான் की महिमा बताते हैं, जाको राकै साइया मारी न सकै कोई, बाल ना बांका कर सके, जो जग बैरी होए, ये सारी दुनिया उसकी शत्रु हो जाए, फिर भी उसकी बाल भी ना बांका कर सकेगा.
कबीरदास ऐसे कवि हैं जो कुछ कहना चाहते हैं उसे बोल्ड के रूप में कहते हैं. போல்டாக சொல்கிறாரு, ஆணித்தரமாக சொல்கிறார். தமிழ்நாட்டு பெரியார் ஒருத்தர் இருப்பார், அப்படி தான். என்ன வீடு கிடைக்க வெங்காயம் அப்படிம்பார். அவனை என்ன தடவை வீடு இருக்குது வெங்காயம் அப்படிம்பார். அதாவது தான் சொல்ல வந்ததை போல்டாக சொல்வார்கள் சில ஞானிகள். அப்படிப்பட்டவர்களே இவரும் ஒருத்தர். ஆகவே சொல்கிறார், பால்னா பாக்கா கரிசகே ஜோ ஜக பைரியோ. என்னடா எவ்வளோ பெரிய மகானாக இருக்கிறாரு, அவர் வாயிலிருந்து சாதாரண மக்கள் பேசுகிற வார்த்தை வருதுன்னு நீங்கள் நினைக்க வேண்டாம். தான் சொல்ல வந்ததை அவர் போல்டாக சொல்கிறார், ஆணித்தரமாக சொல்கிறார். அப்போ தான் பாமர மக்களுக்கும் புரியும். ஏனென்றால் அவர் சொல்கின்ற எல்லா கருத்துக்களும் பாமர மக்களுக்காக. ஏனென்றால் அந்த நாட்டிலே சாதுக்கள் மகான்கள் அறியாத மக்களுக்கு தவறான பாதையை காட்டுகிறார்கள். நாங்கள் சரியான பாதையை காட்டுவோம் என்றுதான் கபீர்தாசர் முயன்றார். பக்தர் மட்டுமல்லாமல் சிறந்த ஒரு சமூக சீர்திருத்தவாதியாக விளங்கினார் கபீர்தாஸ். ஆகவே சொல்கிறார், ஜாக்கோ ராக்கை சாயா. அவர் கடவுளை மறுக்கவில்லை. ஜாக்கோ ராக்கை சாயா மாறின சக்கை கோய். இறைவன் யாரை காப்பாற்றுகிறானோ, யார் மீது இறைவனுடைய அருள் இருக்கிறதோ அவனை யாராலும் கொல்ல முடியாது. பால்னா பாங்கா கரிசகே ஜோ ஜக் வைரி ஹோய். இந்த உலகமே அவனுக்கு எதிராக இருந்தாலும் கூட அவனுக்கு ஒரு சிறு தீங்கும் ஏற்படுத்த முடியாது, அவனுடைய முடியை கூட ஆப்பிட முடியாது. பால்னா பாங்கா கரிசகே ஜோ ஜக் வைரி ஹோய். அப்படியாக இது போன்ற சிறந்த கருத்துக்களை நிறைய சொல்லியிருக்கிறார். மகான்களுடைய கருத்துக்களை நீங்கள் படியுங்கள், ஞானமானாக மாறுங்கள் என்று கூறுகிறேன். மீண்டும் ஒரு அப்படி சொல்லி படிக்கிறேன். आचे पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार. आचे पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाको डार. तिरदेवा साका भये, तिरदेवा साका भये. पात भया संसार, पात भया संसार. यहाँ पर निगुण की महिमा बताते हैं. दूसरा, चार भुजा के भजन में बोली परे सब संत. कबीरा सुमिरई तास को चाके भुजा अनंत. चार भुजा के भजन में भूल परे सब संत. कबीरा सुमिरई तास को जाके भुजा अनंत. इसमें भी निगुण की महिमा बताते हैं. तीसरा है, सगुण की सेवा करो. इसमें गुरु की महिमा बताते हैं. सगुण की सेवा करो, निर्गुण का करो ज्ञान. सगुण की सेवा करो, निर्गुण का करो ज्ञान. सगुणी निगुण से परे, सगुण और निर्गुण से परे कहे हमारा ज्ञान. यहाँ भी गुरु की महिमा बताते हैं. और चौथा है, जाको राखे साइया मारण सकै कोई. बालना बांका कर सके जो जग बैरी हो. यहाँ पर भगवान की महिमा बताते हैं. इस प्रकार हर दोहे का थीम जो है, मतलब जो है, उसको पहले अपने मन में बिठा लें. उसके बाद हर एक शब्द का अर्थ निकाल लेंगे तो आपको भावार्थ लिखना आसान हो जाएगा, भावार्थ सिखाना भी आसान हो जाएगा. इसलिए प्रिय भाइयों बहनों और बच्चों को सिखाते समय इस प्रकार सिखाइए. और बच्चे आप लोग भी इसी प्रकार पढ़िए तो आप स्वयं भी पढ़ सकते हैं और अच्छे ज्ञानवान बन सकते हैं. यही मेरी आपसे सविनय प्रार्थना है. इस प्रार्थना के साथ मैं आज का भाषण समाप्त करना चाहता हूँ. இத்துடன் இன்றைய பதிவை நான் நிறைவு செய்ய விரும்புகிறேன். कल एक नए शीर्षक के साथ आपसे मिलने वाला हूँ. नाले ஒரு புதிய தலைப்போடு தங்களை சந்திக்க விடைகிறேன். तब तक के लिए आपसे विदा लेने वाला आपका सेवक आर सुंदरराजन. धन्यवाद. அதுவரைக்கும் தங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது தங்களுடைய ஊழியன் ஆர் சுந்தரராஜன். धन्यवाद. வணக்கம் வணக்கம். ஜெய் ஹிந்த்.